Today we are going to learn parts of speech. Parts of speech. To learn English grammar, this parts of speech is very important topic. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉండాలన్నమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేవి 8 ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నౌన్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నౌన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రొనౌన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ adjective. Fourth one is verb. Fifth one is adverb. Sixth one, preposition. Okay. Seventh one, conjunction. Eighth one, interjection. Already we have discussed a lot on these topics, but now we'll just have a glance on these topics, okay? The first one is noun. What is a noun? Nouns are nothing but naming words. Nouns are nothing but naming words. ఏవైతే నేమ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని నౌన్స్ అంటారు. It can be a name of a person, it can be a name of a place, thing, animal, or feelings, ideas, concepts, ఏవైనా అవనండి. Suppose if we take name of a person, Sita is the name of a person, right? Place, yes. Srinagar is a place. Okay. Thing, if we take a thing, pencil, pen, anything. Okay. Next, animal, you can take birds, animals, tiger, peacock, anything. Or feelings, happiness, concepts, thoughts, these are all nouns. వీటన్నిటిని nouns అంటారు. It can be anything. Understood? And pronoun. What is a pronoun? Pronouns are nothing but the words which we use instead of noun. Words which we use instead of noun. ఏవైతే నౌన్ కి బదులుగా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే. We use instead of noun. నౌన్ కి బదులుగా యూజ్ చేసే వాటిని ప్రొనౌన్స్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ దోస్ ప్రొనౌన్స్? ప్రొనౌన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ he, she, it, they. These are all pronouns. Next one, adjectives. Adjectives are nothing but which adds extra meaning to the noun or the pronoun. గుర్తుపెట్టుకోండి. Adjectives adds or gives extra meaning, gives additional information. Listen first, please don't talk. వినండి. Gives extra additional information to noun or pronoun. Only noun or pronoun. ఇంకా దేనికి ఇవ్వదు. She is happy. This is a noun here. Idi noun, right? Now, how is she? Tan ela undi? This happy is giving an additional information to the noun. Happy anedi additional information deniki istundi? Noun or pronoun? She anedi pronoun ayyundachu. But she place lo, if we write one more thing, inkokati rasam anukondi, Sita is happy. సీతా ఈజ్ హ్యాపీ అని అనుకోండి. సో ఈ హ్యాపీ ఎవరు? సీత. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు నౌన్. సో దిస్ ఈస్ అన్ adjective. These adjectives are also called as describing words. Adjectives are also called as describing words. Okay. Next, verb. What is a verb? Verbs are action words. Verbs are action words which denotes the action. Or దీంట్లోనే మనకి 2 ఏముంటాయి? మెయిన్ వర్బ్స్ ఉంటాయి అండ్ auxiliary verbs. Auxiliary verbs will be there. Main verbs are nothing but all the actions can be main words. Sometimes what happens, auxiliary verbs అన్ని కూడా అంటే is, am, are, was, were ఇవన్నీ బి ఫార్మ్స్ కదా. verbs లో
ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ ఉంటాయి, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఉంటాయి. ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద గ్లాన్స్, డెప్త్ కి వెళ్ళట్లేదు, నేను గ్లాన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నా. ఓకే, ఆక్సిలరీస్ లో ప్రైమరీ ఆక్సిలరీస్ విల్ బి దేర్ అండ్ మోడల్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ డివైడ్ అవుతుంది. సో బేసికలీ వాట్ ఆర్ వర్బ్స్? వర్బ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ గివ్స్ అన్ extra, I mean it gives the information which what is the work being done. Okay, ఏం వర్క్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. అది స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ కూడా, యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ స్టేట్. స్టేట్, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అన్నాను, షీ ఈజ్ ప్లేయింగ్. ప్లేయింగ్ అనేది మనకేమవుతుంది? వర్బ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా షీ ఈజ్ అ టీచర్ అన్నాను. సో ఇక్కడ వర్బ్ ఏంటి? ఆవిడ టీచర్ అనేది దేని ద్వారా తెలిసింది? ఈజ్ వల్ల తెలిసింది. సో దాని స్టేట్ అన్నమాట. అది ఎలా ఉంది అంటే ఆ టైంలో ఏంటి అనేది దాని స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ తెలియజేస్తుంది కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ అ వర్బ్. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ adverb. ఇందులోనే ఉంది చూడండి, adverb adds an extra information or a meaning to the verb. ఇందాక ఒకటి అనుకున్నాం మనం adverb కి. See, gives or adds meaning or extra, adds something extra to, extra information into the verb. Okay, వర్బ్ కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే షీ రన్స్ ఫాస్ట్. సో హియర్ షీ ఈజ్ అ ప్రనౌన్, షీ అనేది ప్రనౌన్. సో రన్స్ అంటే ఏంటి? వర్బ్. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అనేది ఏంటి? ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఫాస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను సపోజ్ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ హియర్ వి డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఫాస్ట్. ఫాస్ట్ అనేది ఏంటో తెలియదు. అలాంటప్పుడు మనం రన్స్ అనేది వర్బ్ అని తెలుసు కదా, ఎలా పరిగెడుతుంది? క్వశ్చన్ దేనికి వేస్తున్నాం? హౌ ఆర్ వి క్వశ్చనింగ్ దేర్? హౌ డస్ షీ రన్? తను ఎలా పరిగెడుతుంది? ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతుంది. అంటే మనం క్వశ్చన్ కి క్వశ్చన్ దేనికి వేసాం? అక్కడ రన్ కి వేసాం, అవునా? సో దిస్ ఫాస్ట్ వర్డ్, దిస్ వర్డ్ ఫాస్ట్ ఈస్ గివింగ్, యాడింగ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద వర్బ్. వర్బ్ కి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది. నౌ ఇఫ్ యు లుక్ హియర్, she is, this one, look here, she is happy అన్నాను. she is happy అన్నప్పుడు she అనేది ప్రనౌన్, తను ఎలా ఉంది? హ్యాపీగా ఉంది. మరి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికి యాడ్ చేస్తుంది? ప్రనౌన్ కి యాడ్ చేస్తుంది, అవునా? she అనే ప్రనౌన్ కి హ్యాపీ అనేది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. కానీ ఇక్కడ ప్రనౌన్ కి యాడ్ చేయట్లేదు. she runs fast, పరిగెడుతుంది. ఎలా పరిగెడుతుంది అంటే ఫాస్ట్ గా పరిగెడుతుంది అని చెప్తున్నాం మనం, isn't it? Here we are giving extra information to the verb. ఎలా పరిగెడుతుంది? ఫాస్ట్. or she runs slow. she is beautiful. అప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఏమైంది? Adjective. Next, got it? Next one is preposition. Prepositions are nothing but position verbs. Position words. Position words. Nothing but position words. Position ని చూపించేటువంటి వర్డ్స్ అన్ని prepositions. Position ఏమేమి చూపిస్తాయి? The book is on the table. In, under, the cat is under the sofa. Okay. ఆన్, ఇన్, అండర్, త్రూ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ పొజిషన్ ని చూపిస్తుంది. ఇన్, ఇన్ టు. ఓకే, కంజంక్షన్స్. వాట్ ఆర్ దీస్ కంజంక్షన్స్? కంజంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్, ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్, జాయిన్స్. ఇక్కడ ఒక జంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో జంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో జంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో జంక్షన్ ఉంది. 4 జంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ మధ్యలో జాయిన్ చేస్తుంది అనుకోండి. Just for example, just for idea, that's all. Conjugate ante to join. Conjugate means to join. Conjunction means to join. Amen join చేస్తుంది? It can join two words.
It can Words. join two phrases. Two phrases. It can join two clauses. clauses, It can join two sentences. sentences. ఇలా జాయిన్ చేస్తుంది. డెప్త్ గా మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం ఫ్రేజ్ కి క్లాజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. దీస్ ఆల్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఫస్ట్ జస్ట్ అన్ ఓవరాల్ వ్యూ. ఓకే, ఇలా జాయిన్ చేసే వాటిని కంజంక్షన్స్ అంటారు. దెన్ వాట్ ఆర్ ఇంటర్జెక్షన్స్? ఇంటర్జెక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ హావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఆల్రెడీ, రైట్? ఇంటర్జెక్షన్. ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఏంటి? ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సడన్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్. సడన్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వర్డ్స్ ఉంటాయో, వాట్ ఆర్ దో సడన్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్? ఓ, వావ్, పూరే, Alas, అలా, bravo, bravo. Okay, all these words which have exclamatory marks, which are used in exclamatory sentences, these are all used for interjections. Okay, right? I hope you all understood this parts of speech overview, isn't it? In a nutshell, this is the main concept of parts of speech. దీనికి డెప్త్ కి వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ you just know about what is parts of speech, how many are there, what is the basic thing to know about parts of speech. Okay, fine.